जय जगन्नाथ पिले तुमको आमर एसजे स्टडी चैनल को मु स्वागत जनाऊँगी। पिले आम पूर्वर कौन करूँ ना शब्द गठन जो अध्यायटा को संपूर्ण भाव में पढ़ी एवं भल भाव में पढ़ी। आज आस से प्रथम अध्यायर अनुशीलनीटा करवा क्वेश्चन आंसर करवा। आस से प्रथम क्वेश्चन आमर कौन देछि ना शब्द क्या कहती कौन शब्द क्या कहती मु कही कौन शब्द क्या कहती ना एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन सी अर्थ प्रकाश करुले ताको शब्द कहती बोली मु कही। तापर आमर द्वितीय नंबर क्वेश्चन कौन होची ना शब्द केते प्रकार व कौन कौन मु कौन कही उत्स बा गठन बा सृष्टि दृष्टि कौन होची ना ओडिया भाषा रे शब्द भंडार को केते भाग रे विभक्त कराइथिला ना मुख्यतः 4 भाग रे विभक्त कराइथिला। गोटे कौन ना तत्सम तापरे तद्भव तापरे देशज फरे कौन वैदेशिक 4 प्रकार कौन कौन जान। तापरे एटी 3 नंबर कौन देछि ना नई शब्दटी केउ मूल शब्द रु उत्पन्न होइछि। नई शब्दटी केउ मूल शब्द रु उत्पन्न होइछि ना नई शब्दटी तार मूल शब्द कौन ना नदी नदी शब्द रु उत्पन्न होइछि। तापर देखिबा गध गधर तत्सम रूपटी कौन हबो ना गधर्व। देखो मु तुमको तत्सम तद्भव माने पढ़ेला बेले भी मु तुमको कहिछि देखिबो। फास्ट रे थिला आमर देखो ये देख गधर्व से पचार से भी ना ये देख गधर तत्सम शब्द कौन गधर्व जान तो सब ये विषय भितर ही अच्छी तुम्हें मैंने खाली भल भाव में पढ़ले है। तापर आस देखिबा द्राविड़ भाषा 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा आमे ना द्राविड़ भाषा आम भाषा को आसुथिबा दुईटी शब्दर नाम लेख। ताने तुमकर भी मध्य मन थी मु पढ़े भी ना द्राविड़ भाषा आम भाषा को आसुथिबा दुईटी ना कौन ना गोटे होची आरिसा आ गोटे एंडुरी आहरी मध्य केते गुड़िए थिला जमिति कि ओडा तोटा चित्तौ ए सब कौन ना द्राविड़ भाषा थिला जोटा कि आम भाषा को आसीथिला माने आम ओडिया भाषा को आसीथिला। तापर ये 6 नंबर कौन कहूचे ना अक्कल शब्दटी केउ भाषा आम भाषा को आसी कहले देखी अक्कल शब्दटी केउ भाषा आम भाषा को आसी अछि ना जेटा कहती आरबी भाषा बाता को कौन कहती जावनिक। बुझी पारलो। तापरे आमर 7 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना आम भाषा रे प्रचलित होउथिबा 5टी इंग्राजी शब्दर नाम लेख। आमे इंग्राजी शब्द रे कौन कौन सब थिला आमे भी जानिथिलु जेमिति कि टेबल चेयर जज पेन इंजिन कॉलेज ए सब कौन ना आमर सब इंग्राजी शब्द रु आसीछि जेमिति कि टिकेट लिखिबा पई पिले मते सुविधा होनी तो मैंने सुनी रख केवल। तापर देख 8 नंबर शब्द कौन ना लिंग परिवर्तन। आम से दिन लिंग विषय में पढ़ी केमी पुल्लिंग रु स्त्रीलिंग करवा कि स्त्रीलिंग रु पुल्लिंग क्लीबलिंग ये सब आम सब पढ़ी। तार देखा लिंग भी 3 प्रकार पढ़ी आउ केमी पुल्लिंग रु स्त्रीलिंग कर पढ़ी। देख ये किछिटा शब्द देछि जेमिति कि 8 नंबर कौन देछि ना किशोर किशोर स्त्रीलिंग रे कौन हबो किशोरी। तापरे बधू बधू रे कौन हबो बर। तापरे कौन देछि बगुली बगुली रे कौन लिखिबा ना बग। तापरे पिता पितार स्त्रीलिंग रे कौन हबो ना हमर माता। से प्रकार स्वामी स्वामी रे स्त्रीलिंग रे कौन हबो स्त्री।
ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ତ୍ରୀ। ଜାଣିପାରିଲ ଏମିତି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ବାଳକରୁ ବାଳିକା, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କେତେ ନମ୍ବର ଗଲା? 8 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର କରିବା ନା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବଚନର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ଆମେ ସେଦିନ ବଚନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ମାନେ ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଜାଣିଥିଲୁ ନା ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ, ପୁଣି ଏକ ବଚନ କାହାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା, ବହୁ ବଚନ କାହାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ନା କ'ଣ ନା ଆମର ଏଠି ବଚନର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବା ଏକରୁ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ତମାନେ ଜାଣିଛ ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ 2 ପ୍ରକାର ବଚନ ଅଛି। ଯେଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ ବଚନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁ ବଚନ। ଏକ ବଚନ ଆଉ ବହୁ ବଚନ ଅଛି। ଏକ ବଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ଆମେ ଏକ ବଚନ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ପିଲାଟି, ବହି, ଲୋକଟି ଏସବୁ ଏକ ବଚନରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ବହୁ ବଚନ ବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଆମେ ବହୁ ବଚନ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ, ବହି ଗୁଡ଼ିକ, ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ବହୁ ବଚନ। ତାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ 9 ନମ୍ବରଟା। ତାପରେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପୂତ ଓ ପୂତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ'ଣ ଏ ପୂତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ଥିବ ନା ଭିନ୍ନ ଥିବ। ପୂତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପରହର୍ଷଉ ତ, ଏଠି ପରହର୍ଷଉ ତ ଏ ପୂତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପୁଅ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଛି ପର ଦୀର୍ଘଉ ତ ଏ ପୂତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମର ପବିତ୍ର। କ'ଣ ପବିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଜାଣିବା। 11 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା କୃପଣର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। କୃପଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଲୋମ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଯେମିତି କୃପଣର କ'ଣ ହେବ ନା କୃପଣ, ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ବଦାନ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଲଣା, ଲୁଣିଆ, ପ୍ରାଚୀନ, ନବୀନ, ଅସଲ, ନକଲ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 12 ନମ୍ବର କରିବା। ତମମାନେ ସେ କେବଳ କହିଛି ନା କୃପଣର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କହିବା ପାଇଁ ତମେ କେବଳ କୃପଣର ବଦାନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିବ। ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଣିଜନ୍ତ ଓ ଜୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଲେଖ। ନା ଣିଜନ୍ତଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ହେଲା। ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଣିଜନ୍ତଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତଟା କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆଧିକ୍ୟ, ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଣିଜନ୍ତ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଯେମିତି କରିବା ସେକୁ ହିଁ ଣିଜନ୍ତ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଣିଜନ୍ତରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଇ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ତାର ଣିଜନ୍ତରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଲାଗିବ ନା ଣିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଣିଜନ୍ତ କହିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁରେ ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥରେ ବି ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଜୟନ୍ତଟା ହେଉଛି ଆଧିକ୍ୟ ବା ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପାଠୟତି ତାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କେତେ ନମ୍ବର ନା 13 ନମ୍ବର ଜାଣିବା ଆମେ।
13 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ନା ସ୍ଥାପନ ଅଛି, ଜ୍ଞାପନ ଅଛି, ପାଳନ ଅଛି, ଚାଳନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଠନ ଅଛି। ଏଇ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ପରିଣତ କର। ଏ ବିଶେଷକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିଶେଷଣ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ମାନେ ନିଜନ୍ତ ଏବଂ ଜୟନ୍ତର ପ୍ରଭେଦଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନା ନିଜନ୍ତଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥରେ କରିଥାଉ। ଏବେ ଜୟନ୍ତଟା କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର ସେ ଶବ୍ଦଟି ନା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ, ଅତିଶୟ ବା ଆଧିକ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ନିଜନ୍ତରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ାଇବା, ଶୋଇବା, ଶୁଆଇବା, ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆଉ ୟାର ଜୟନ୍ତର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜଳିବା, ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ, ରୋଦନ କରିବା ନା ରୋରୋଦ୍ୟମାନ, ଏଇ ପ୍ରକାର ୟାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ସେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯେମିତି ସ୍ଥାପନ, ଜ୍ଞାପନ, ପାଳନ, ଚାଳନ, ପାଠନ। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଲା। ସ୍ଥାପନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ଥାପିତ। ସ୍ଥାପନର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାପିତ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି, ଜ୍ଞାପନର ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ହେବ ନା ଜ୍ଞାପିତ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପାଳନ, ପାଳନର ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ହେବ ପାଳିତ। ନେକ୍ସଟ ଚାଳନ, ଚାଳନର କ'ଣ ହେବ ବିଶେଷଣ ପଦ ଚାଳିତ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପାଠନ, ପାଠନରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଠିତ ବା ପଠିତ। ପାଠିତ ବା କ'ଣ ପଠିତ। ସେଇ ପ୍ରକାର 14 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଧନରତ୍ନ, ଭଲ ମନ୍ଦ, କିଣା ବିକା, ସୁଖ ଦୁଃଖ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଧନର ଅର୍ଥ ଯାହା ବି ରତ୍ନର ଅର୍ଥ ସମାନ ହିଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଧନରତ୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦଟା କ'ଣ ନା ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ। ନା ଭଲର ଅର୍ଥ ଭଲ, ମନ୍ଦର ଅର୍ଥ ମନ୍ଦ, ମାନେ ଭଲର ବିପରୀତ ମନ୍ଦ। ସେମିତି କିଣାର ବିପରୀତ ବିକା, ସୁଖର ବିପରୀତ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୋଧକ। କିନ୍ତୁ ଧନରତ୍ନଟା ହେଉଛି ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭିନ୍ନ କିଏ ନା ଧନରତ୍ନ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ପ୍ରକାର ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପେଟ ପାଟଣା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ବାସନ କୁସନ, ଲୁଗା ପଟା। ଦେଖ ଏ ପେଟ ପାଟଣା ମାନେ ଆଗକାଳରେ କୁହନ୍ତୁନି କଥାରେ ଲଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଥିବ ମାନେ ଅର୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେର ଅର୍ଥ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅର୍ଥ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ବାସନ, ବାସନରେ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୁସନରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ଯେମିତି ପେଟରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ପାଟଣାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଅଛି ଅନର୍ଥ। ପେଟଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ହେଉଛି ପାଟଣାଟା ଅନର୍ଥ। ଯେମିତି ଆଗକାଳରେ କୁହନ୍ତି କଥାରେ ଲଥା, ସେମିତି ଲୁଗାର ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଟାରେ ଅର୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ୟା ଭିତରୁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବର ଅର୍ଥ ସେଇ କୁଣିଆକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗ ଦେଖ, ଗରେ କ'ଣ ନା ପିପାସା, ଜିଜ୍ଞାସା, ତମସା, ପିପଠିସା, এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିପାସାଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସନନ୍ତରୁ ଆସିଛି ନା କ'ଣ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଯେ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପିପାସା, ସେଇଟା ବି କେମିତି ହେଇଥିଲା କହିଥିଲି ନା ପିପାସାଟା ଆମର କେଉଁ ତାର ମୂଳ ଧାତୁ ଆଗେ ରହିବ। ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ ପା ଧାତୁ, ପା ଧାତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ କହିଥିଲା ନା ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଦରେ କ'ଣ ରହିବ କହିଥିଲା ନା ଆ ରହିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିପାସା, କ'ଣ ହେଲା ପିପାସା, ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା।
ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସାଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା। ସେଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା ତାର ମୂଳ ଧାତୁ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ, ଜ୍ଞା ଧାତୁ ରହିଲା, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଲା, ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିବ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ରହିବ ଆ ରହିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛାର୍ଥରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ରହିଲା। ସନନ୍ତ ଧାତୁଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଇଚ୍ଛାର୍ଥରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ନା ଜ୍ଞା ଧାତୁରୁ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସା। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପିପଠିସା। ପିପଠିସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ପଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ନା ପିପଠିସା। ତାହେଲେ ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ ରହିବ ଏଠି ନା ମୂଳ ଧାତୁ ହେଉଛି ଆମର ପଠ ଧାତୁ। ଇଚ୍ଛାର୍ଥରେ କ'ଣ ବସିଲା ନା ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ବସିବ କହିଥିଲା ନା ଆ ଯୋଗ ହବ କହିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ପିପଠିସା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଭିନ୍ନ କିଏ ନା ତମସା। ତମସାଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୋତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିଦେବ। ଏତିକିରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ରଖୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।